व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि व्यूअर्स इਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਗਲ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜਸ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। इस घटना ने भारतीय एयरफोर्स का अगों होर जुलूस कढ़ के रख दिता है और दूसरे पासे ईरान नाल व्यापार करने वालियां भारतीय कंपनियां ते अमरीका वालों लगातारता नाल जिहड़ा आर्थिक पाबंदियां ने वो लगाईयां जा रही ने और ब्लूमबर्ग अनुसार भारतीय रुपया अगू होर डिग के डॉलर के मुकाबले लगभग 90 की रेशो ते पहुंच गया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, एक पासे 12 कांग्रेसमैन और सैनेटर्स वालों जी एनुअल रिपोर्ट चाइना और उसका प्रभाव लगभग 800 के करीब सफ़ियां की रिलीज़ की गई। उस पाकिस्तान नूं अपर एज दिता गया कि 4 रोज़ा भारत पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट दे विच भारत की शिकस्त हुई। भारत के इस रिपोर्ट भी उन्होंने 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ जहाज़ जिन्हां च राफेल का जिक्र भी है डिगण की। हालांकि प्रेजिडेंट ट्रंप तो 8 की फिगर कोट करते हैं, उन्हों भी जिक्र है। हुण इस सब नूं भारत ने जिहड़ा वो अपने अड चैनल्स राही डिनाई करने की भी कोशिश की। हालांकि सीधे तौर पर मोदी ने तो अपना मूँह नहीं खोलिया, लेकिन एक झूठी जी प्रैस कॉन्फ्रेंस इंडियन एयरफोर्स चीफ दाड़ी कट्टा एक जाली जैसे खड़ा किया होया उस राही करवाई और ये दावा करने की कोशिश की गई कि जी असी आ हासिल किया वो हासिल किया, लेकिन सच्चाई तो लुकती नहीं है, वो तो सामने आई जाती है भी की पार्ट है। हुण उन्होंने जिहड़ा भारत ने और मोदी खास तौर पर जो स्वदेशी का प्रोपेगेंडा करता इंडियन मेड, ये गल बड़े दावे नाल कहते रहे कि जी असी पाकिस्तान के इन्ने फौजी ठिकाणियां ते हमले किए और जिहड़ियां मिसाइल्स ब्रह्मोस भारत दे विच असी बनाईयां होईयां ने, इंडिया मेड ब्रह्मोस ने तबाहियां मचातीयां। हुण इसे तरह जदों इंडिया मेड प्लेन्स की गल हुंदी है जां जैट फाइटर्स जां सिंगल इंजन डबल इंजन फलाना टिमका जो भी है, उन्हां दे विच एक ब्रांड जिन्हों तेजस फाइटर का नाम दिता गया है। ये मैं इहदी थोड़ा जिहा पिछोकड़ देख रहा सी कि भी ये चौथा पंजवीं जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिन्हों जिहड़ा कि एयर सपोर्ट क्लोज कंपैट ते ग्राउंड अटैक मिशनस दे विच ये उन्हां दा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दा वैबसाइट दे उत्ते पाया होया उन्होंने कि भी ये बिल्ड फॉर वर्सैलिटी, इट्स इंजीनियर टू परफॉर्म ग्राउंड एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस ये करता है। ये इंडिया का मोस्ट अडाप्टेबल इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है और तेजस फैमिली दे विच सिंगल सीट फाइटर ने वेरीएंट्स ने एयरफोर्स और नेवी दे लई ट्विन सीट ट्रेनर वर्शनस भी ने और ये जड़ा ने मोस्ट एडवांस्ड इसका जड़ा उन्होंने कहा कि जी इसनूं असीं होर भी रडार इलैक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट विद रडार वार्निंग सैल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग डिजिटल मैप जनरेटर स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्पलेज पूरे गुण गाए हुए ने कि तेजस दे विच असीं जिहड़ा ये कुछ असीं कीता है। और ये जड़ा इंडिजिनस जैट मेड है, इहदी मेडन फ्लाइट 24 साल पहला जनवरी 4 2001 होई सी, यानी 25 साल पुराना इन्हां दा ये तेजस जिहड़ा जैट है। और ये लाइट कंबैट एयरफोर्स जिहड़ा इसनूं जिहड़ा है वो बड़ा मान इंडिया का समझा जाता है और ये मल्टी रोल फाइटर जैट जिहड़ा है इसनूं अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर 2003 दे विच इसका नाम खास तौर पर तेजस के तौर के उत्ते रखिया सी। हुण इस तेजस का एक पासे तो भारतीय एयरफोर्स नूं चंगी कुट पई 4 रोज़ा। हुण एक हुंदा है जदों तुसीं कहा कि भी राहू केतू शनि मंगल, हुण क्योंकि ये खुद नजूमिया का मुल्क इस किस्म का फ्रॉड करते हैं, भविखबाणियां करते हैं, भारत नूं इन्होंने सुते पे विश्व गुरु बनाता है, हालांकि जुत्तियां 4 चफेरियों पै रही ने। हुण इन्होंने ये दस्सण दे लई कि जी देखो साडी कोल जिहड़ा हुण असीं इंडिया मेड जिहड़ी साडी
ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ F-35 ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਏ, UAE ਹੋਏ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ, ਔਰ UAE ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ, ਦੁਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ, ਬੜੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਸਿਕਿਉਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਨਮਾਨੇਸ਼ ਸਿਆਲ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸ ਜੈਟ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੇਫਟੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜਸ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਕਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 65 ਕੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ, ਪੱਕਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਲਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਅਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ RK ਫਰੀਦੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇਜਸ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਾਲ ਆਫ ਸਮੋਸਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਤੱਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਵਪਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮਿਨਰਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਸਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਫਰਮਸ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਇਰਾਨਸ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ
ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪੂਨਾ ਬੇਸਡ TR6 ਪੈਟਰੋ ਇੰਡੀਆ LLP ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। Trump administration has sanctions entities and individuals from India involved in sales of Iran's petroleum and petroleum products, saying the funds from this trade support Tehran's regional terrorist proxies and procure weapon systems that are direct threat to US। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ US ਨੇ ਡੰਡਾ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਰਜੀਮਸ ਮੈਲਾਈਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਥਰੂ ਇਲਿਸਿਟ ਆਇਲ ਸੇਲਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਲਿਸਟ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਸੈयद ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਸੈयद ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਬੇਸਡ RN ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੂਨੇ ਬੇਸਡ TR6 ਪੈਟਰੋ ਇੰਡੀਆ LLP। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲ ਸੈਵਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਪਨਾਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਵਪਾਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਪੀਜ਼ ਸਲਾਈਡਸ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋ ਔਨ ਡਿਲੇ ਇਨ US ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਪੀ ਹਿਟ ਏ ਫਰੈਸ਼ all time low against the dollar, pressured by uncertainty around a potential US trade deal। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। The currency fell as much as 0.8% to 89.3775 per dollar on Friday, weakening past the previous record low of 88.8050 ਕਿ ਅੱਗੇ 88 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ 90 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਲੇਜ਼ ਇਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ US ਆਰ ਡੈਂਪਨਿੰਗ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ even after the South Asian nation recently suggested a deal was close, ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ the US currently levies the highest tariffs on India among Asian nations. Meanwhile, improving US-China trade relations are eroding India's relative advantage according to MK Global Financial Services। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 99 ਰੁਪਈਏ $1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਇਸकी शान है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।